السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سوہانجنا۔ جی ہاں، سوہانجنا جو کہ لا علاج بیماریوں میں شفا ہے، اسے استعمال کریں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض کو بھول جائیں۔ سوہانجنا ایک درخت ہے جس کے درخت کو ڈرم سٹک ٹری، بن آئل ٹری جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں عام پایا جاتا ہے۔ اس پودے کا استعمال اس کی بے شمار ادویاتی خوبیوں کی وجہ سے اطباء حضرات صدیوں سے ادویات میں کرتے آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس درخت کے ان فائدوں کو شامل کر رہے ہیں جنہیں میڈیکل سائنس اپنی تحقیقات میں تسلیم کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ کن لوگوں کو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اسی قسم کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک سوہانجنا کی غذائی صلاحیت کی جانب۔ سوہانجنا میں صحت کے لیے بے شمار غذائی صلاحیت موجود ہے، خاص طور پر اس میں وٹامن B1، B2، B3، وٹامن سی، فولیٹ، کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس اور دیگر اہم وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں، اور اس درخت میں انتہائی کم چکنائی پائی جاتی ہے جس سے یہ کولیسٹرول پر کوئی برا اثر پیدا نہیں کرتا۔ اگر بات کی جائے سوہانجنے کی تو یہ لا علاج بیماریوں کی دوا ہے۔ میڈیکل سائنس کی بہت سی تحقیقات میں اس کو بے شمار ادویاتی خوبیوں سے مالا مال پایا گیا ہے، اور قدیم طب کے ماہرین کے نزدیک یہ ایک اکسیر ہے جس میں شفا ہی شفا ہے، اور یہ مندرجہ ذیل امراض کے اندر آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جگر کی حفاظت۔ جگر انسانی جسم کا انتہائی اہم عضو ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق سوہانجنا اس کے لیے انتہائی مفید چیز ہے کیونکہ یہ جگر میں خرابی کو ٹھیک کرتا ہے، خاص طور پر اینٹی ٹیوبرکولر ادویاتی جبکہ جگر کو خراب کرنا شروع کرتی ہیں تو یہ جگر کو تیزی سے مرمت کرتا ہے اور فعال بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کینسر کے پیشنٹس کے لیے۔ جی ہاں، کینسر کے خلاف سوہانجنا پر کئی تحقیقات کی گئی ہیں۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اس پودے میں کینسر کے خلاف لڑنے والی کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر اس میں ایک کمپاؤنڈ نیازیمیکن پایا جاتا ہے جو کینسر کے بڑھنے والے سیلز کو مزید بڑھنے سے روکتا ہے اور انہیں ریپیئر بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے شوگر کا علاج۔ اس پودے کے جادوئی خوبیاں خون میں بڑھی ہوئی شوگر کو کم کرتی ہیں۔ یہ پیشاب میں پیدا ہونے والی پروٹین اور خارج ہونے والی شوگر کی مقدار کو بھی کم کرتا ہے، اور میڈیکل سائنس کی ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ یہ بوموگلوبن لیول کو نارمل کرتا ہے اور پروٹین کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ اس پودے کو ڈائبٹیز کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کریں، کیونکہ اگر آپ شوگر کم کرنے والی ادویات کے ساتھ اسے استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے خون میں شوگر لیول گرنے کا خدشہ بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ ادویات کی طرح شوگر کو بڑی سپیڈ سے کم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایڈیما کا علاج۔ ایڈیما ایک تکلیف دہ بیماری ہے جس میں پانی جسم میں جمع ہونا شروع کر دیتا ہے اور مریض انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن سوہانجنا میں اینٹی انفلیمیٹری خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ خوبیاں ایڈیما جیسے امراض کو پیدا ہونے سے روکتی ہیں اور جسم کی اندرونی سوزش کو آرام دیتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے سٹومک سسٹم۔ سوہانجنے میں ایسے غذائی کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جنہیں میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ یہ معدے کے مسائل کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں، جیسے کہ قبض، گیس، معدے کا السر۔ یہ انتہائی مفید ہے۔
इस पौधे की एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल खूबियां मैदे में खराबी पैदा करने वाले जरासीम का खात्मा करती हैं और इसमें शामिल विटामिन बी निज़ाम इंहिज़ाम के अफ़ाल को बेहतर बनाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया की बीमारियां यानी इस पौधे में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबल खूबियां शामिल हैं जो इन्फेक्शन में जरासीमों को कंट्रोल करती हैं। खास तौर पर इकोली और साल्मोनिया की इन्फेक्शन में इससे तेजी से जरासीमों को खत्म करते हुए पाया गया है। उसके बाद है हड्डियों की मजबूती। सुहाजने में कैल्शियम फास्फोरस पाई जाती है जो हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाती है। चूंकि इस पौधे में एंटी इंफ्लेमेटरी खूबियां शामिल हैं, इसलिए ये हड्डियों की बहुत सी बीमारियों को ठीक करने की सलाहियत रखता है और खराब हड्डियों को ठीक कर सकता है। 8वें नंबर पर है दिल के अमराज। इस पौधे में शामिल ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जहां जिस्म में कैंसर पैदा होने से रोकते हैं, वहां दिल को तकवीयत देने के साथ साथ दिल की बेशुमार बीमारियों में इंतहाई मुफीद पाए गए हैं। खास तौर पर यह रगों को बारीक होने से बचाता है और बारीक रगें हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं और ये बीमारी दिल की खराबी का बड़ा सबब है। इसके बाद है जख्मों का भरना। इस पौधे में शामिल एंटीबैक्टीरियल खूबियां जख्मों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ये जख्म खराब होने से रोकती हैं और इसे जल्द भरने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से जख्म से जिल्द पर निशान पैदा होने से भी रुकता है। और इसके बाद है अस्थमा। ये सांस की एक तकलीफ दे बीमारी है जिसे अगर लाइलाज छोड़ दिया जाए तो ये मुहलक साबित होती है। जदीद मेडिकल साइंस की तहकीकात में सुहाजना अस्थमा के अटैक को काबू करने की सलाहियत रखता है। ये सांस में बेहतरी लाता है और आपके फेफड़ों के अफाल को बेहतर बनाता है। इसके बाद है गुर्दों की खराबी। ऐसे अफराद जो इस पौधे को इस्तेमाल करते हैं उनमें गुर्दे, मसाने और बच्चादानी में पैदा होने वाली पथरी के पैदा होने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। इसमें शामिल एंटीऑक्सीडेंट अनासिर इन आज़ा से जहरीले मादों को खारिज करने में आपकी मदद करते हैं। और उसके बाद है आंखों के लिए। जी हाँ, नजर अगर कमजोर हो रही है तो सुहाजने का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है क्योंकि ये आंखों के इर्द गिर्द फैली रगों को बारीक होने से रोकता है और इन्हें तकवीयत देता है और आंखों के रेटिना को खराब होने से बचाता है। इसके बाद है जिल्द और बालों की हिफाजत। इस पौधे के बीजों का तेल बालों के लिए इंतहाई मुफीद चीज है। ये सर की जिल्द को फ्री रेडिकल्स के हमले से बचाता है और इसे साफ सुथरा और तरोताजा रखता है। चूंकि इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है, इसलिए ये तेल जिल्द को तवाना बनाने में अहम किरदार अदा करता है और इसे जल्द बूढ़ा नहीं होने देता। हाँ, अब अगर बात की जाए इसके साइड इफेक्ट की, अगर आप इस पौधे को किसी मर्ज के खिलाफ बतौर मेडिसिन शामिल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें क्योंकि इस पौधे में एंटी फर्टिलिटी आम अनासर पाए जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए फायदेमंद नहीं होते। अगरचे इस पौधे में इंतहाई कम साइड इफेक्ट हैं, लेकिन अगर आप कोई एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, खास तौर पर ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात या शुगर कम करने वाली अद्वियात, तो फिर लाजमी अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा करें क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और शुगर को अद्वियात की तरह कम करता है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत के साथ लंबी उम्र से नवाजे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए। दारुल हिकमत पर फिर मुलाकात होगी किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।